ओम शांति 2 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहउचंती, मिठे बच्चे तुमको निजर आत्मा रूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकू हेब। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पाई ज्ञान जोगर घृत निश्चित दरकार। तुमको निजर आत्मा रूपी दीपक को निजे ही संभाळिबाकू हेब। मायार तोफानरू रक्षा पाइबा पाई ज्ञान जोगर घृत निश्चित दरकार। आजिर प्रश्न, केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांक ठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देइथाए। केउ पुरुषार्थ गुप्त बाबांक ठारू गुप्त भावरे संपत्ति बा वर्षा प्राप्त कराई देइथाए। उत्तर, अंतर्मुखी अर्थात चुप रही बाबा को मने पकाओ, तेबे गुप्त रूपरे वर्षा मिलिजिब। बाबांक स्मृति रे रही शरीर छाड़िले तो बहुत भल, एथिरे कोनोसी कष्ट नहीं। बाबा को मने पकाइबा सहित ज्ञान जोगर सेवा मध्य करिबाकू पड़िब। जदि न करि पारुछ तेबे कर्मणा सेवा कर। बहुतंकु सुख देवा द्वारा आशीर्वाद मिलिब। निजर चाली चलन एवं कथावार्ता मध्य बहुत स्वात्विक हेबा दरकार। आजिर गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा बुझाई देइछंती, जेतेबळे एभଳି गीत शुणुछ प्रत्येक निज उपरे ही विचार सागर मंथन कर। एक कथा तो पिला माने जानिछंती, मनुष्य मृत्युवरण कले 12 दिन पर्यंत दीप जलाई थांती। तुमे माने पुणी मरिबा पाई प्रस्तुत करुछ एवं पुरुषार्थ करी निजर ज्योति निजे ही जलाउछ। जेउ माने मालारे आसीबे सेही माने ही पुरुषार्थ करुछंती। प्रजा माने एही मालारे आसुनाहंती। पुरुषार्थ करिबा दरकार जे आमे किपरि विजय मालारे प्रथमे आसीबो। जेपरी माया बिराड़ी तोफान आनी विकर्म कराई न देउ, जहा द्वारा दीप लिभिजिब। एबे एथिरे ज्ञान एवं जोग उभयर बल दरकार। जोग सहित ज्ञान मध्य जरूरी। प्रत्येक को निज दीप को संभाळिबाकू पड़िब। शेष पर्यंत पुरुषार्थ चालू रहिब। रेस बा प्रतियोगिता चालुछि, तेणु बहुत सावधान रहिबाकू पड़िब। जेपरी ज्योति कम न होई जाऊ, लिभि न जाऊ, सेथिपाई ज्ञान एवं जोगर घी प्रतिदिन पकाइबाकू पड़ुछि। जोग बलरे शक्ति नथिले दौड़ी पारिब नहीं, पछरे रहिजिब। स्कूल रे पाठ पढ़ार विषय रही थाए। विद्यार्थी माने देखंती जे मु यही विषय रे प्रवीण नुहे, तेणु सही हिसाब रे पुणी अधिक मेहनत करिथांती। एठारे मध्य सही परी हेउछि। स्थूल सेवार विषय मध्य बहुत भल। अनेकंकर आशीर्वाद मिली थाए। केही केही संतान ज्ञान सुनाइबार सेवा करिथांती। दिन को दिन सेवार वृद्धि होई चलिब। जड़े मालिकर 6-8टी दुकान मध्य रही थाए। सबु एका भली चली न थाए। केउठी कम ग्राहक तो केउठी अधिक ग्राहक होई थांती। तुमर मध्य दिने सही समय आसीब जेतेबेले कि तुमको राति रे मध्य फुर्सत मिलिब नाही। समस्ते जानी परिबे जे ज्ञानर सागर बाबा आसीछंती। अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झुलामुणी भरपूर करुछंती। पुणी एते संतान आसीबे जे से कथा न कहिले भल। जड़े अन्य जनकू शुणाई थांती ना, एठारे यही जिनिस बहुत भल एवं सस्ता मिलुछि। तुमे माने मध्य जानिछ, यही राजयोगर शिक्षा बहुत सहज। समस्ते यही ज्ञानरत्न विषय रे जानिगले पुणी आसीबाकू लागिबे। तुमे यही ज्ञान एवं जोगर सेवा करुछ। जेउ माने यही ज्ञान जोगर सेवा करि पारु नाहंती, तेबे कर्मणा सेवारे मध्य नंबर रहिछि। समस्तंकर आशीर्वाद मिलिब। परस्पर को सुख देबाकू पड़ी थाए। यह तो बहुत बहुत सस्ता खणी
ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଅବିନାଶୀ ହୀରା ଲୀଳାର ଖଣି। 8 ରତ୍ନର ମାଳା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନା, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଳା କେଉଁମାନଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କିପରି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। ଯୁଗ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ନା। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିବେ, ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନେବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତେବେ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆସି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଶୂଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିକେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଧାରଣା ନଥିଲେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାର ଫଳ ତ ବାବା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କାହାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣା, କାହାକୁ କମ୍ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମର ଧନ୍ଦା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଇବା। ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଥବା ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାବା ରାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରମଧାମରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଛ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଯିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାଲିକ ହେବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟୁ। ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଆମକୁ ଏଭଳି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ତ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ହୋଇଥିବୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ତ ରହିବ ନା। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ତ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ତାରକା ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଅଟୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ହଟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହଟ ଯୋଗ ଆଦି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଗାଇଡ଼ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡା, କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସତ୍ୟବାନ ଓ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ଆମର ବାବା ଆମକୁ ସୁଇଟ୍ ହୋମ ବା ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ କେତେ ବଡ଼ କାଳ।
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସାଜନ ସଜନୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯିବୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିବୁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ତାରକା ଅଟ, ଆଗରୁ ନର୍କର ତାରକା ଥିଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାରକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଖଣି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର ବାହାରୁଛି। ଏ ଖଣି ତ ବହୁତ ଅଛି ନା? ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ଖୋଜିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବାହାରିବ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖଣି ମିଳୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଖଣି। ଏମିତି ତ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ନିରାକାରୀ ଖଣି ଅଟନ୍ତି। ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୋକାନରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଜା ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ରତ୍ନର ଝୁଲା ଭରି ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଝୁଲା ଭରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସେହି ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେହି ସାଗରରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର କଥା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ରତ୍ନର ଖଣି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରଚୁର ହୀରା ନୀଳା ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ସେସବୁ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠାରେ ତ ମହଲ ଆଦି ବହୁତ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ଘର ତିଆରି କରିଥିଲ, ସେହିପରି ପୁଣି ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସହଜରେ ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେଉଥିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସାଇନ୍ସ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନ ବୋଲି ନାମ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛୁ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ନଲେଜ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବନ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ତୁମର ଏହି ଦେହ ସହିତ କୌଣସି ମମତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇ ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଶରୀର ନେବୁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଥବା ଶୋକ ରହିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଶରୀର ନେଲେ ତ ଭଲ କଥା। ଆମକୁ ବାବା ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଗୀତାରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କିପରି ହେଉଛି, ତାହା ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ପରମ୍ପରା କିପରି ଚାଲିଥିବ? ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। ବିନାଶ କାହାର ହେଲା? ଅନେକ ଧର୍ମର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ବାବା କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମତ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତର କୌଣସି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ ତ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ମତ କେହି ଜଣେ ଦେଇଥିବେ। ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ଆସୁରୀ ମତ ଦ୍ୱାରା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର। ଏସବୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଏସବୁ ଦୋକାନ ବା ସେଣ୍ଟର ଅଟେ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଚଳାଉଛୁ। ଯିଏ ଭଲ ଦୋକାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ କେହି କେହି ଏ ବ୍ୟାପାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାପାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ବ୍ୟାପାର କରିପାରିବେ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ରାମ ରାମ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଚୁପ୍ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ କିଛି ହେଲେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିବପୁରୀ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ମିଠା ଘର ମିଠା ରାଜଧାନୀ ମନେ ଅଛି। ସେମାନେ ସ୍ଥୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ୍ତ୍ର। ଯୋଗ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛୁ। କିଛି ହେଲେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜପ କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗୁପ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ବର୍ଷା ଚୁପ୍ ରହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଏହିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଦେବି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ସମସ୍ତେ ପରହେଜ ବା ତମଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଓ କର୍ମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏହିଠାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସବୁକିଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଚଳନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ବାଣୀ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ପିଉ ପିଉ ବୋଲ ସଦା ଅନମୋଲ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ଆତ୍ମା ରୂପ ବା ଯୋଗୀ ହେଉଛି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି କମ୍ ଯାଦୁଗରୀ ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିରାକାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶରୀରଧାରୀ ସହିତ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ନିଜର ବୋଲି କିଛି ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମମତା ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଏହି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା ଏପରି ଯେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବକ୍ସିଂ ଅଟେ। ଅନେକ ଚୋଟ ଖାଇ ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲା, ମୁହଁ କଳା କରାଇଦେଲା। ଯେପରିକି 4 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲ। କ୍ରୋଧ କରିଲ ତ ଯେପରି 3 ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ଟେପ୍ ପଠାଅ, ଆମେ ଆକୁରେଟ୍ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବୁ। ଏହାର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଲେ ବହୁତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଖୋଲନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଟେପ୍ ମେସିନ୍ କିଣ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादाଙ୍କୁ नमस्ते नमस्ते एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर सत प्रधान हेबा पाई बहुत बहुत संयमता रक्षा करी चलिबाकू हेब। निजर खाद्य पानीय कथबार्ता सबुकिछि स्वात्विक हेबाकू करिबाकू हेब। बाबांक समान रूप बसंत अर्थात जोग एवं ज्ञान रे परिपूर्ण हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर अविनाशी ज्ञान रत्नर निराकारी भंडार अर्थात बाबांक ठारू निजर झुलामणि भरपूर करी असरंती खुशी रे रहिबाकू हेब एवं अन्य मानकू मध्य यही रत्न गुड़िकू दान देबाकू हेब। आजिर वरदान नष्ट मोहा होई दुख अशांतिर चिन्ह वर्ण को समाप्त करुथिबा स्मृति स्वरूप आत्मा हुआ। नष्ट मोहा होई दुख अशांतिर चिन्ह वर्ण को समाप्त करुथिबा स्मृति स्वरूप आत्मा हुआ। जेउ माने सर्वदा जनकर स्मृति रे रही थांती सेमानकर स्थिति एकरस होई जाए। तेबे एकरस स्थितिर अर्थ हैला जनक द्वारा सर्वसंबधर एवं सर्व प्राप्तिर रस अनुभव करिबा। जेउ माने बाबा को सर्वसंबधरे निजर करी सर्वदा स्मृति स्वरूप स्थिति रे रही थांती से माने अति सहजरे नष्ट मोहा होई जांती एवं जेउ माने नष्ट मोहा अटंती से मानकू केबे भी धन रोजगार करिबारे ताकू संभाळिबारे बा कोनोसी रोगरे पड़िबार दुखर ढेउर अनुभव होई न थाए। कारण नष्ट मोहार अर्थ हैला दुख अशांतिर चिन्ह वर्ण नथिब सर्वदा निश्चिंत रहुथिब। आजिर स्लोगान क्षमाशील सेही माने अटंती जेउ माने दयाशील होई समस्तंकु आशीर्वाद देई चलिछंती। क्षमाशील सेही माने अटंती जेउ माने दयाशील होई समस्तंकु आशीर्वाद देई चलिछंती। ओम शांति।